پاکستان اور قازقستان کے درمیان تعلقات میں نئے باب کا اضافہ ہے۔ اقتصادی تعاون میں 5 سالہ روڈ میپ پر اتفاق، مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ، دفاع کے شعبے میں پاکستان کی ترقی پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ قازقستان کے صدر کا اعتراف، وزیراعظم شہباز شریف کا 1 سال میں تجارتی حجم $1 ارب تک لے جانے کا عزم، دونوں رہنماؤں کا پاک قازقستان بزنس فورم سے بھی خطاب، ریل اور روڈ کے ذریعے روابط مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ قازقستان کے صدر قاسم جمارت توقیوف کو نشان پاکستان سے نواز دیا گیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان عطا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکام تقریب میں شریک۔ قازق صدر کو نشان پاکستان کا اعزاز 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے اعتراف میں دیا گیا۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی یادداشتوں کا تبادلہ، کانکنی، پیٹرولیم، میری ٹائم، کسٹم، ریلوے اور ٹرانزٹ شامل، پلانٹ پروٹیکشن، ویٹرنری، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ترقی میں بھی تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور قازقستان کے صدر کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط، معزز مہمان کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب، صدر قاسم جمارت توقیوف کو گارڈ آف آنر پیش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم نے جمہوریت، بہتر طرز حکمرانی، ترقی، کثیر الجہتی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات، 2 طرفہ توانائی، تجارت اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم، اقتصادی اور سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، آئی ٹی اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ایرانی سفیر نے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اور مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا بیانیہ، گرین بس کے پہیوں تلے کچلا گیا۔ جعلی حکومتیں ترقی کے دعوے کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال میں اصلی حکومت نے کیا کیا؟ کیا عوام روٹی اور دوائی کے بدلے صرف نعرے کھائیں گے؟ راجن پور میں گرین بس سروس کے افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سوال، کہا راجن پور لاہور سے دور سہی مگر بلوچی پگڑی، ٹوپی اور چادر کو سلام پیش کرتی ہوں۔ راجن پور میں 12 ارب روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر مکمل، پنجاب میں مزید 1500 گرین بسیں شامل کی جا رہی ہیں۔ دیگر افراد اسی سال اپنے گھروں میں منتقل ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اعلان، کہا مستحق خاندانوں کو 3 سے 5 ایکڑ تک زمین دی جائے گی۔ بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت، ایف آئی اے نے کیس کا چالان مکمل کر کے حکام کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان، ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل نے قانونی پروسیس جلد مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ چند روز میں چالان باقاعدہ عدالت میں جمع ہوگا۔ عدالت نے سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی۔ کافی جوش و خروش سے میرا خیال ہے لاہوریز بسنت کو منائیں گے، اور جس طرح یہ کلچر واپس آیا لاہور میں تو آپ دیکھیں گے کہ 3 دن رنگوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگر چھتیں بک کی جا رہی ہیں تو پھر کھانوں کا اور باقی چیزوں کا، اور اس میں ہماری خواتین بھی آبویسلی ان کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، ان کے کپڑے بنتے ہیں۔ پنجاب کا کلچر ہے، پنجاب کے رنگ تھے جو شاید کہیں کھو گئے تھے، تو سب سے پہلے تو سی ایم پنجاب کا شکریہ۔ لاہور میں عوام کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندے بھی بسنت منانے کو بے تاب۔ ارکان پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ دہائیوں بعد لاہور کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، حفاظتی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے بسنت منائیں۔ پنجاب میں بسنت کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل، پتنگوں اور ڈور کی قیمت دکانداروں پر چھوڑنے سے مہنگائی کا طوفان، پتنگ 200 سے 1000 اور ڈور کے پن میں 18,000 روپے میں فروخت۔
बस महंगाई ने इस बसंत को अमीरों का त्यौहार बना दिया है, शहरियों का गिला। गुल प्लाजा कराची के साहनी की जुडिशल इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया। सिंगल मेंबर कमीशन साहनी की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत नोटिफाई करेगी। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। बहादुराबाद के इलाके में बैंक से सोना और डॉलर निकलवा कर जाने वाले शहरी को घर पहुंचते ही लूट लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक 4 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार 200 तोले सोना और 1 लाख डॉलर ले गए। लूटी गई रकम और सोने की मजमूई मालियत 13 करोड़ रुपए से जायद है। कराची में चंद घंटों में 4 ट्रैफिक हादसात, बसी समेत 4 अफराद जाम बहक। मुतादिद जख्मी। शाह लतीफ के इलाके में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। गुलशन हदीद के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, बीवी जान से गई, शौहर शदीद जख्मी। सोलाब गोद में अलासिद के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान दम तोड़ गया। सुरजानी में 1 व्हीलर ने कमसिन बच्चे की जान ले ली। माहौलियाती बहरान हमारी नस्ल का सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया माहौलियाती बहरान की दहलीज पर खड़ी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम एमन का कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पार्लिमानी जमहूरियत शदीद खतरात से दोचार है। मजबूत पार्लिमान ही तमाम मसाइल का हल है। शफाफियत, जवाबदेही और अवाम के एतमाद के बगैर जमहूरियत कायम नहीं रह सकती। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की यूनिफाइड ऐप का इफ्तिताह। शहरियों को पानी की तरसील, बिलिंग और टैंकर की तफसीलात फराहम करेगी। करप्शन का खात्मा और सर्विसेज में बेहतरी आएगी। मेयर मुर्तजा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन की आमदन में इजाफे की खुशखबरी सुनाई। कहा, जनवरी 2026 तक हमारे अकाउंट में 2.2 अरब रुपए आ चुके हैं। स्टील टाउन में पानी की फराहमी के लिए 50 करोड़ रुपए से मंसूबा शुरू किया जा रहा है, जो रमजान तक मुकम्मल होगा। जनूबी पंजाब में मंकी पॉक्स का एक और केस। रिपोर्ट, मुल्तान नेशनल अस्पताल में जेर इलाज नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मुजफ्फरगढ़ के 20 साल नौजवान में HIV एड्स की भी तस्दीक। जनूबी पंजाब में मंकी पॉक्स केसेस में तशवीशनाक इजाफा। महकमा सेहत अलर्ट, मंकी पॉक्स और HIV केस ने खदशात बढ़ा दिए। पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड 2026 बहरी मशक़ें। खुले समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा। बहरा अरब में जारी मशकों में डिफेंडर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत 1 साल मजीद बढ़ाने की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने क्रेडिट टाइम 1 से 2 साल करने की दरख्वास्त की। मौखर अदायगियों पर तेल हासिल करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रेशर में कमी मुमकिन होगी। हुकूमत की दरख्वास्त पर सऊदी हुक्काम से बातचीत जारी। रवा माह 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के। मार्च 2026 से मुआहदे के तहत कर्ज की वापसी शुरू होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात जुमे को होंगे। मुज़ाकरात तुर्की की बजाय ओमान में मुनक़िद होने का इम्कान। अमेरिकी हुकाम मुज़ाकरात में बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान के प्रॉक्सीज की सरगर्मियों को भी शामिल करना चाहते हैं। ईरान से जौहरी मुआहदात पर बातचीत करने पर तवज्जो देने का ख्वाहिशमंद है। ईरानी इलाकाई ममालिक की बराह रास्त शिरकत का ख्वाहिशमंद नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरात तयशुदा वक्त के मुताबिक होंगे। ईरान से इस वक्त भी बातचीत हो रही है। बगराम एयरबेस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पर दस्तखत की तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत को कहा कि जंग के बजाय तिजारत करें। अब दोनों खुश हैं। दुनिया भर में तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। कतर के साथ 42 अरब डॉलर का दिफाई मुआहदा किया। अमेरिका से जराइम पेशा तारिकीन वतन को वापस भेजा जा रहा है। अमेरिकी शहरी अब पहले से ज्यादा महफूज हैं। फौज की तैनाती से जराइम में कमी आई।
बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व हिंदू समाज में तफरीक का बाइस बन गया। अक़लियतों के बाद हिंदू समाज भी हिंदुत्व सियासत की जद में आ गया। जात पात का मसला फिर जिंदा। मोदी सरकार की पॉलिसियों पर सवालात उठने लगे। यूजीसी के नए कवानीन से हिंदू समाज में तकसीम गहरी होती जा रही है। हिंदुत्व नजरिया अब खुद अपने हामियों के लिए मसला बन चुका। दी डिप्लोमैट की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसीज ने अंदरूनी तफरीक को मजीद हवा दी। सुल्तान मोहम्मद खान गोल्डन के नए रिकॉर्ड से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन। तवील तरीन रिवर्स कार जंप का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। सुल्तान मोहम्मद का रिवर्स में तेज तरीन 1 मील ड्राइविंग का भी आलमी रिकॉर्ड। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स 20 फरवरी तक मौसूल होंगे। सहराए चोलिस्तान में चमचमाती गाड़ियों का मेगा इवेंट सजने को तैयार। जीप रैली 11 से 15 फरवरी तक ग्लोब स्टेडियम कला दरावड़ में होगी। मुल्की और गैर मुल्की रेसर धूल उड़ाती रफ्तार और सनसनीखेज मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। और उर्दू अदब की अजीम अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बानो कुदसिया की आज नवी बरसी। मद्दाहों का खराज अकीदत पेश। बानो कुदसिया की तहरीरों से आज भी अदब के गुलिस्तान मुख्तर। एक एक लफ्ज का पढ़ने वालों के दिलों पर राज बरकरार। हुकूमत पाकिस्तान ने शानदार इल्मी और अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।